We have already discussed the atom. What is atom? Okay, but we have not seen what is the inside the atom. Inside the atom. तर आपण atom पाहिलेला आहे. The smallest indivisible particles of the element is called as atom असं आपण पाहतो होतं. तर पण या ॲटमच्या आतमध्ये थोडंफार पाहिलं पण जास्त डिटेलमध्ये गेलो नाही. तर ॲटम so it is having the nucleus, okay, and around this nucleus there are some shells or that is orbits, okay. In the nucleus, this is proton and neutrons are there. In the nucleus, protons and neutrons are present, okay. Proton and neutrons, okay. And in these orbits or shells, this is orbit or shell. Okay, so the electrons are revolving in their orbits around the nucleus, and in the nucleus protons and neutrons are there. This is the story inside the atom. मग ॲटमच्या आतमध्ये असल्यावर यांना आपण सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स सुद्धा म्हणतो. सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स, ॲटमचे सब ॲटॉमिक, ओके. पण हे कुठे आहे? तर न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स आहे आणि मग हा न्यूक्लियस आणि उरलेला जो भाग आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. And in this extra nuclear part there are orbits or shells, and in these orbits or shells the electrons are there. Electrons are there. आणि मग आपण शेल्स पण पाहिली होती. पहिली शेल्स, दुसरी शेल्स, तिसरी शेल्स, चौथी शेल्स असं आपण पाहिलं होतं. तर मग पहिल्या शेल्समध्ये 2 मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, दुसऱ्यामध्ये 8, तिसऱ्यात 18 आणि चौथ्यामध्ये 32. तर असं आपण ते पाहिलं होतं. तर अशा प्रकारे हे असतात. तर आपण त्यांना बघू. तर subatomic particles, the particles which are present inside an atom, the particles which are present inside an atom, and that is inside nucleus. मग काय होईल? inside an atom मध्ये काय येईल? inside the nucleus in, and this is the extra nuclear part. So it is the inside nucleus and extra nuclear part of an atom. And these are called as subatomic particles. आणि मग जे न्यूक्लियस मध्ये असतील आणि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मध्ये असतील त्यांना काय म्हणायचं? सबएटॉमिक पार्टिकल्स. These are called as subatomic particles. Okay, there are 3 types of subatomic particles. There are 3 types of subatomic particles, and these are, that is proton, okay, neutrons and electrons. Protons, neutrons and electrons, these are called as subatomic particles. Among these, protons and neutrons are in a nucleus. ते न्यूक्लियस मध्ये असतात. तर त्यांना टुगेदरली न्यूक्लियॉन्स असं म्हणतात. ओके, इट इज न्यूक्लियॉन्स. NUCLEONS. तर न्यूक्लियस का बरं? तर न्यूक्लियस मध्ये असल्यामुळे कोण कोण असते? तर प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. ओके, नाउ वी विल सी the difference among the 3 subatomic particles, that is proton, electron and this neutron. So make the 3 columns. सगळे सारख्या साईजचे बनवायचे. ओके, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, किंवा मग आपण त्याला एस पण लावलं तरी चालेल. प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स. पण आता यांच्या एक एक प्रॉपर्टीज आपण बघत जाऊ. तर प्रोटॉन कुठे असते? न्यूक्लियस मध्ये असते. न्यूट्रॉन पण न्यूक्लियस मध्ये असते आणि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मध्ये असते. सो प्रोटॉनच्या अँटम्स मध्ये पहिला पॉइंट, इट इज प्रेझेंट inside the nucleus. It is present inside the nucleus. Okay, then neutron मध्ये पण it is present inside the nucleus. It is present inside the nucleus. Okay, proton and neutron च्या आतमध्ये लिहिलं. इलेक्ट्रॉन्स राहिलं. इलेक्ट्रॉन्स मध्ये काय लिहा? It is present outside the nucleus. इलेक्ट्रॉन कुठे असते? It is present outside the nucleus. Nucleus outside. So write down there.
It is present outside the nucleus and that is in orbits. That is in orbits or the shells. That is in orbits or the shells. आता पहिला पॉइंट की सर्वात पहिले सांगावं लागेल कुठे असतात ते आपण सांगितलं. मग आता याच्यावर कोणता चार्ज असते तर या प्रोटॉनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असते, इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असते आणि न्यूट्रॉन हा न्यूट्रल असते. इट कॅरीज नो चार्ज. It carries no charge. Okay, so write down in a proton. It is positively charged. It is positively charged. Okay, and considered to be having magnitude of +1 unit charge. +1 unit charge. म्हणजे मग आपण याचा चार्ज जो आहे याच्यावर हा पॉझिटिव्हली चार्ज असते प्रोटॉन नो डाऊट. मग याच्यावर चार्ज एक कसं धरतो आपण तर मॅग्निट्यूड +1 युनिट चार्जचा एवढा चार्ज असते असं आपण धरतो. मग इलेक्ट्रॉन मध्ये निगेटिव्ह चार्ज आहे सो राईट डाऊन देअर इट इज निगेटिव्हली चार्ज. इट इज निगेटिव्हली चार्ज. ओके and considered to be having a magnitude of -1 unit charge. -1 unit charge. Here in case of proton it is +1 unit charge. In case of electron it is -1 unit charge. म्हणजेच काय दोघांची संख्या सारखीच राहत असेल. जेवढे प्रोटॉन्स तेवढेच इलेक्ट्रॉन. कारण हा +1 आहे हा -1 आहे म्हणजे एक जर असेल एकाचा +1 -1. ओके म्हणजेच ॲटम मध्ये प्रोटॉन्स तेवढेच इलेक्ट्रॉन्स. जेवढे प्रोटॉन्स तेवढेच इलेक्ट्रॉन्स असतात. ओके आणि एक प्लस आहे दुसरा मायनस आहे नेट तर 0 होईल आणि म्हणूनच ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. चार्जेस तर असतात पण चार्जेस काय असतात नलिफाय करतात कारण जेवढे प्लस तेवढेच मायनस नेट रिझल्ट 0 येईल. येस नील आणि म्हणून ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके आणि मग तिकडे न्यूट्रॉन मध्ये एवढंच लिहायचं इट इज अ न्यूट्रल. इट इज अ न्यूट्रल. दिस इज अवर सेकंड पॉइंट. आणि मग आता हे चारचं झालं कन्फ्यूज व्हायचं नाही. पुढचा पॉइंट मास. त्यांचं मास किती असते तर प्रोटॉनच्या बद्दल इट्स मास इज टेकन ॲज 1 युनिट. इट्स मास इज टेकन ॲज 1 युनिट. इट्स मास इज टेकन ॲज 1 युनिट. Okay, this is regarding the proton. Now it is electron. Okay, electron मध्ये लिहायचं its mass is about 1/1800. Its mass is about 1/1800 times that of the hydrogen atom. 1/1800 times that of the hydrogen atom. आणि हायड्रोजन ॲटम तर हायड्रोजनचा मास असते 1. मग हायड्रोजनचा मास 1 तर मग याचीच 1800 तुकडे केले समजा त्याच्या मासचे आणि त्याच्यामधला एक पार्ट. सो इट इज व्हेरी निग्लिजिबल. म्हणजेच इलेक्ट्रॉनचं जे मास असते ते खूप निग्लिजिबल असते. कारण माहिती आहे का हायड्रोजनच्या मासच्या 1/1800 हायड्रोजनचा मासच छोटा आहे 1 युनिट आहे. मग या 1चे आपण 1800 तुकडे केले आणि त्याच्यामधला 1 पार्ट घेतला. दॅट इज 1/1800. ओके तर मग ते किती छोटं होईल. दॅट मीन्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल. द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल असं म्हटलं तरी चालेल. आणि मग न्यूट्रॉन तर त्यांच्या दोघांचं प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनचं मास जवळपास 1 युनिट असते. अप्रॉक्सिमेटली इक्वल असतात दोघांचे मास. सो न्यूट्रॉन मध्ये लिहा इट्स मास इज अप्रॉक्सिमेटली taken as 1 unit.
Okay, taken as one unit. आता मग हा प्रोटॉन आहे इलेक्ट्रॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स याला रिप्रेझेंट कशाने करतो तर तो आपला नेक्स्ट पॉइंट असेल. सो अ प्रोटॉन इज रिप्रेझेंटेड बाय द सिम्बॉल. A proton is represented by the symbol and that is a small p. Okay, so proton is represented by the symbol that is small p, and electron is represented by the symbol e आणि e च्या डोक्यावर मायनस कारण इलेक्ट्रॉन कॅरीज निगेटिव्ह चार्ज. याचा पॉझिटिव्ह होतो दाखवलं नाही म्हणजेच काय पॉझिटिव्ह आहे. ओके, सो इलेक्ट्रॉन मग सिम्बॉल कोणता द्यायचा ई आणि ईच्या डोक्यावर मायनस. ओके, अँड न्यूट्रॉनच्या तिकडे इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल एन. इट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल एन दॅट इज स्मॉल एन. म्हणजे न्यूट्रॉनला स्मॉल एन, ओके, प्रोटॉनला स्मॉल पी आणि इलेक्ट्रॉनला स्मॉल ई डोक्यावर निगेटिव्ह चार्ज. ओके, आता पाहून की आपण जर हे सांगितलेलं काय न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियसमध्ये राहणारे म्हणून मग आपण त्यांना काय म्हणतो तर न्यूक्लियॉन्स म्हणतो. ओके, इट इज न्यूक्लियस. का बरं आणि न्यूक्लियस म्हणजे दोघांनाही एकत्र आपण जेव्हा सांगत असतो प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन्स these are together are called as nucleons. Why they are called as nucleons? As they are present in the nucleus. As they are present in the nucleus. Like us, we are living in Yavatmal. So, many persons can tell us as Yavatmal. So, as you are living in Yavatmal, that's why they are calling you Yavatmal. Subscribe. So, न्यूक्लियस मध्ये राहणार म्हणून न्यूक्लियस पण त्यांना एकत्रित करतो. ओके, आता मग एक प्रश्न असेल why all the mass of an atom is concentrated in the nucleus. Why all the mass of an atom is concentrated in the nucleus. की ॲटम जो आहे आपला तर ॲटमचं पूर्ण मास का बरं न्यूक्लियस मध्ये समाविष्ट झालेलं असते. तर रिझन खूप सोपं आहे. ॲटम मध्ये 3 सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स आहे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मग आपण मास पाहिलेले आहे यांचे डिफरन्स मध्ये की प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनचं मास अप्रॉक्सिमेटली 1 युनिट असते. ओके, हे कुठे आहे न्यूक्लियस मध्ये. इलेक्ट्रॉन्स आहे तिसरा विचार आहे तो न्यूक्लियसच्या बाहेर आहे आणि इलेक्ट्रॉनचा मास आपण पाहिलं की 1/1800 टाइम्स ऑफ द हायड्रोजन ॲटमच्या मासच्या. म्हणजे इट इज निग्लिजिबल. मग आता 3च आहे, 3 मधला इलेक्ट्रॉनचा आहे त्याचं मास निग्लिजिबल आहे आणि 2 आहे दोघांचे मास जवळपास 1 युनिट आहे. ते कुठे आहे न्यूक्लियस मध्ये आहे. म्हणजे दॅट्स वाय ऑल द मास ऑफ एन ॲटम इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. तर पहा, इन द ॲटम देयर आर 3 सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स. Protons and neutrons are present in the nucleus and they have the mass approximately equal to the 1 unit. Okay, and third particle is electrons and which is outside the nucleus and that is present in a orbit or a shells. But electron has negligible mass. आता इलेक्ट्रॉनचा मासच निग्लिजिबल आहे तर मग मास फक्त दोघांचा आहे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनचं. ते कुठे आहे न्यूक्लियस मध्ये आहे. दॅट्स वाय वी आर सेइंग दॅट ऑल द मास ऑफ एन ॲटम इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. सो दिस इज ऑल ओव्हर फ्रॉम द इनसाइड द ॲटम. सो आय विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस atomic number, atomic mass number and isotopes. So till then, bye.